बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान। प्रभु यीशु मसीह दे विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों ते बच्चियों, अज दा दिन पाक मां कलीसिया मां मरियम दा बेदाग दिल दे पवित्र ईद मनाउंदी है। असां सारे मां मरियम दे अगे सिफारिश मंगदे हां। अज दा दिन पूरे विश्वास दे नाल ही आओ असीं साडी मां कोल जाइए। साडी मां कलीसिया दी मां, दुनिया दी मां, अज असां सारियां दे लई अपने पुत्र तो वरदान लेके देने लई तैयार हैं। अज दी इस पवित्र कुर्बानी दे जरिए साडी जिंदगी नूं, साडी जिंदगी दीयां सारियां जरूरतां नूं साडी मां दे पवित्र हत्थां दे विच समर्पित करिए। आओ असीं अपने अखां नूं बंद करांगे, एक मिनट मौन रखिए, अपने हर तरह के लोड़वंदां नूं इस पवित्र अलतार के सामने भेंट चढ़ाइए। सच्चे दिलों पवित्र दिल दे नाल आओ असीं अज दी इस पवित्र कुर्बानी दे विच भाग लैण लई अपने आप नूं तैयार करिए। प्रभु यीशु दी कृपा दे लई, दया दे लई आइए असीं अज दी इस पवित्र कुर्बानी दे राही प्रार्थना करिए। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्यारे भराओ ते भैणों, आओ असीं सारे अपणियां सारियां गुनाहां ने इस वक्त चेते करिए। सच्चे दिलों प्रभु यीशु तो माफ़ी मंगी। अज दी इस पवित्र कुर्बानी दे विच भाग लैण लई, साडे प्रभु यीशु दे दया दे पात्र बनण लई, प्रभु दे बरकतां दे वारिस बनण लई, स्वर्गराज दे वारिस बनण लई आइए असीं अपने आप नूं तैयार करिए। आओ असीं सच्चा तौबा करदे होए पछतावे दे नाल आइए असीं अपने सारे गुनाहां दे लई माफ़ी मंगी ते आखिए, मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ भराओ अते भैणों कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अते अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते। अपने दोष नाल, अपने ही दोष नाल, अपने बहुत वड्डे दोष नाल। इसलिए तन सदा कुआरी मरियम, सारे फरिश्तियां अते संतां
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ये प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ये मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ये प्रभु दया कर। ऐ प्रभु दया कर। ਅਸੀਂ प्रार्थना करी। ये प्रभु साडे खुदा तेरी मर्जी है कि ਅਸੀਂ तेरे ईमानदार सेवक तन ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਤਨ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ। आमीन। पाठ पहला जशाया नबी दा ग्रंथ काट बाप 9 ਤੋਂ 11 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਉਗਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। खुदा दा शुक्र होवे। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। तारीफ अपने रब दी ते हम में सुनावा। तारीफ अपने रब दी ते हम में सुनावा। मजबूत मेरा दिल शुकराने गावा तेरे। कौमां ते उम्मतां विच शुकराने गावा तेरे। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। तारीफ अपने रब दी ते हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है।
ओदा नाम फैलाओ, कर कर जाओ, अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओदा नाम फैलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुहाडे नाल होवे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਗਏ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਯੀਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲਭਾਉਂਦੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਗਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਸੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਵਾਂ? ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਾਕਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਦਿਲ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਯਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਦਿਲ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਦਾਗ ਦਿਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਦਾਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਗ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਇਸ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 2 ਬਾਬ ਦੀ 41 ਆਇਤ ਤੋਂ 52 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਸਖਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਉਸ ਦਾ 2 ਬਾਬ ਦੇ 48 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਗਵਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਯੂਸਫ। ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਲਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਗਵਾ ਜਾਣ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ यही मां मरियम जिन्हां दे विच कोई गुनाह दे दाग नहीं है, बेदाग है, वो मां मरियम अज साडे सारियां दे हर एक दी जरूरतां दे लई अज पुत्र दे अगे बेनती करदी है। असां सारियां दे दुखां दर्दां नूं अपने पुत्र दे सामने पेश करदी है। अज जिन्ने भी भैन भरावां इस पवित्र वचन सुनिया है, पवित्र वचन के मुताबिक जीवन लई कोशिश करनी। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗੀਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਣਗਿਣਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। मेरी राह विच रिहारी गावा पले आया जदों याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान पले आया जदों याद करा पले आया जदों याद करा पले आया जदों याद करा। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟਾ ਦਾ ਅਤੀ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਦਾਸੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲੀਬ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ, ਬਿਸ਼ਪ ਐਕਨਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ
ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੇ ਕਰਮ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੇ ਕਰਮ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਆ ਪਾਕ ਸ਼ਾਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਅਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐ ਸੰਤ ਯੂਸਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ। जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सूली वाला है, दे के बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सूली वाला है, दे के बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जो विखाया उन्हें जग तो इलाही, खोली जो वहाया उन्हें देता है गवाही।
जीने वारी मेरा सच्चा रखवाला है। दे के बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सूली वाला है। दे के बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। दुआ पाक शाकत लैंड तो पिछों सिजदे दामल ऐ इलाही यीसु ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯੀਸੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਖ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ, ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੁਨਾਹੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੇਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਰਮੰਡ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰੋ। याद कर ऐ निहायत मेहरबान कुआरी मरियम, भई कदी नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां, तेरी मदद चाहुंदियां, तेरी सिफारिश मंगदियां ते तो खाली गया होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, इस सली नाल मैं तेरे कोल नसी आउंदी हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हां। ऐ दितारी होए कलाम दी मां, तू मेरी अर्ज़ां नूं हकीर ना जान, सगों मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर। आमीन। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, साडे लई दुआ कर।